बर्तमान प्रभुंर वाक्य निकटवर्ती हवा जो वाक्य आमको जीवित रखी अच्छी जो वाक्य आमको सुरक्षा दिए जो वाक्य आमको शिक्षा दिए जो वाक्य आमको जीवन दिए से ही वाक्यर निकटवर्ती हवा आज सर्वप्रथम से 103 तार 20 पद चिंता करवा जो मान पाखे बाइबल अच्छी 103 भर 20 पद सदाप्रभु वाक्य साधक सदाप्रभु वाक्य साधक वाक्यर रव श्रवणकारी बଳରେ पराक्रांत दूतगण तुम्हें धन्यवाद कर धन्यवाद कर आमने यही पद उपर किसी समय आम चिंता करवा प्रभुंर वाक्य आज कथा कहे आमको हे सदा प्रभुंर वाक्य साधक आर वाक्यर रव श्रवणकारी बल पराक्रांत ये 3टा विषय आम मैंने कहाटी देखु दूत मान देखु परमेश्वर कार्य करने निमंते वाक्य साधक वाक्य को पालन करने निमंते आउर रव को श्रवण करने निमंते आउ परमेश्वर कार्य पराक्रांत कार्य करवा ये दूत मानकर कार्य अटे तेणु आसु आज दूत विषय आमने किसी जानिबा प्रभुर सेवा कार्य करने निमंते दूत मान प्रभु कौन कर नियोजित कर दूत माने स्वर्ग प्रभुंर सहित था आते सदा प्रभु परमेश्वर दूत मान प्रेरण करती से कार्य कर स्वाभाविक भाव में आमने देखी था जिते परमेश्वर कार्य एकमात्र पुत्र को प्रेरण करने निमंते से जगत मध्य को मेसेंजर नहीं पठेले वार्तावाहक से स्वर्गर दूत को कौन कले पठे नहीं स्वर्गर दूत को पठे से कौन कले मरियम पाक पठेले से शिशुंर जन्म हबार विषय को से जगत मध्य कौन कले दूत ठारे प्रकाश कले आर नाम नामकरण देले आर नाम यीशुदेव बोली कही आते ये समस्त कार्य दूत मान द्वारा परमेश्वर कौन करती कार्य कर परमेश्वर वाक्य साधक परमेश्वर जहाँ कहती से कार्य दूत मान आसिकी जगत मध्य करती कहा निमंते करती मनुष्य मान पृथ्वी आम मैंने जो अच्छु बास करूँ आम मान निमंते आ सर्वप्रथम आम निमंते एकमात्र पुत्र को से कौन कले प्रेरण कले से प्रेरण करने कार्य से दूत मान द्वारा से कौन कले प्रकाशित कले जगत को पठाइले दूत गाब्रिएल दूत को पठाइले मरियम निकट में शुभवार्ता पठाइले जे आम एकमात्र पुत्र को कौन करूँ जगत को प्रेरण करूँ जी कि जगतर पाप भार उद्धार कर विषय आम देखु आज जो अंश आम पाठ कला से अंश हूँ वाक्य साधक रव श्रवणकारी बल पराक्रांत तीनटा विषय को आम देखु तो सदा प्रभु परमेश्वर कार्य से स्वर्ग थाई मनुष्य मान निमंते किपरि भाव में करती जो अंश आम अध्ययन कला दूतगण पराक्रांत दूतगण वाक्य साधक वाक्य श्रवणकारी ये समस्त विषय को जिते आमने पुंखानुपुंख भाव में चिंता करते परमेश्वर कार्य को आम संपूर्ण रूप से देखी था से कार्य केवल तांकरी संतान मान निमंते स्वनिर्मित लोक मान निमंते प्रतिमूर्ति जो लोक मान निर्माण कर निमंते से कार्य करने जो लिखित सुषमाचार तार 5:4 को जो देखूँ
ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ। ଜଳ କମ୍ପିଲା ପରେ ଯେ କେହି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ନାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଗତକୁ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଦୂତକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ତାର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର ଖାଲି ଦୂତ ଆସିବେ ଜଳ କମ୍ପେଇ ଦେବେ ଆଉ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ନାଇଁ କି। ଏପରି କୌଣସି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆସିକି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ କମ୍ପାଉଥିଲେ ଆଉ କମ୍ପେଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ପାଣି କମ୍ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଅନ୍ଧ ବି ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଖି ଦିଶିବ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଯଦି ଚାଲିବ ମୂକ କଥା କହିବ। ଆଉ ଯେତେ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ରୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତ ରୋଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଉଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ସାଧକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ମାନଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂତଗଣ ହିଁ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଦୂତଗଣ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱନିର୍ମିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ଦେଖିଲା ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୂତକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପାଣି ଜମାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଏହିପରି ରାଜାମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ତାର 19ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 19:35 ତଦନନ୍ତର ସେହି ରାତ୍ରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି
ଅସୁରୀୟ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣିରେ 1,85,000 ଲୋକ ସଂହାର କଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠନ୍ତେ, ଦେଖ ସେ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଶବ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଅସୁରୀୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେରିତ, ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିବା ଜଣେ ଦୂତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଆସିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ଅସୁରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, 1,85,000 ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ। କ'ଣ ଦୂତ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା? ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ବି ଆସିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିବ? ନିପାତ କରିପାରିବ। ସେଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସନ୍ତି? ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧକ ସେମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଲୋକମାନେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସୋଦମ ଗମୋରା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋଟର ପରିବାରକୁ କ'ଣ କଲେ? ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ଦୂତ ଆସି କ'ଣ କଲେ? ଲୋଟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୂତମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କିପରି ତାଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଦୂତମାନେ କଥା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୂତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କିଏ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଜ୍ଞାତି, ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ତୁମର କତିକି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିଯାଅ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଦେଶକୁ ବିନାଶ କରିଦେବା, ବନ୍ଧକ ଅଗ୍ନିରେ ବିନାଶ କରିବା। ତ ଲୋଟ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୂତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସେ ଜଳକୁ କମ୍ପେଇବ? କାଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକ? ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କରିଥିବା ହେତୁ ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଠାରୁ ଆମମାନେ ପାପୀ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପାପୀ ହେବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଅଛି? ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ରୋଗରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ମୋର ଲୋକମାନେ କିଛି ହେଲେ ଆରାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦୂତ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ୟ ସାଧକ, ସେବାକାରୀ, ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେଉଁଠାରୁ ଅଛି? ଦୂତମାନଙ୍କ ଦୂତମାନେ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ରୂପୀ ହେଇକି
जगत मध्य को आसिले यीशु रूपरे सेतेबेले मध्य माथ्यू 4:11 रे हम देखू जे दूत मानकर कार्य माथ्यू 4:11 ଏଥିରେ ଶୟତାନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରେ ଶୟତାନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଦେଖ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର? ଯୀଶୁଙ୍କର। ପୁତ୍ର ରୂପୀ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ କି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏଇ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଏଇ ସେବା କରିବା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏଟା ନୁହେଁ। ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ତାର 5:19-20 ଦେଖୁ। ପ୍ରେରିତ ଚିଠା ଆଉ ତାର 5:19-20 କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ରାତ୍ରି କାଳରେ କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିଲେ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କଥା କୁହ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ମୁକ୍ତ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରଚାର କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କେବଳ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛି। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦିଓ ଭୟଭୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଖାଲି ହେବନି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି। ସୁସ୍ଥତା ହେବି କେମିତି? ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଖାଇଲେ ମୋର ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇପାରୁନି। ଖାଲି ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଇଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ପାଇବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28:2-5 କରିବ। ଆଉ ଦେଖ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ
ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବଧ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାହାକୁ ପାଉଛୁ, କାହାର ଉପସ୍ଥିତି, ଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଉଛୁ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର କବର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସିକିରି ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କବରର ସେଇ ପଥରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ସେ ପଥରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୋଲି ଦେଇକି ତାପରେ ସେଇ ପଥରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମାନେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ବୋଲି ଦୂତ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଦୂତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଦୂତ ନାହିଁ, ଧରନ୍ତୁ କେହି ଦୂତ ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଶଙ୍କିତ ହେବେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣେ, ଯୀଶୁ ଏଇ କବରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଆସିକିରି ସେଇ କବରରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ କବର ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କବରର ପ୍ରସ୍ତରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୋଲି ଦେଇକି ସେଥିରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୂତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଏ ବାବୁ ତୁ ଏଠି ଥା ନାଇଁ କି, ତୁ ଏଠି ଥା, ମୋର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜଣାଇବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କବର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେପରି ଜୀବିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ 91 ଗୀତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ ସମସ୍ତେ। ଯୋଜନା ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ। ନାଇଁ ମା, 91 ଗୀତର 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ। ତୁମ୍ଭକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମାରି ତୁମ୍ଭ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଏଠି ଦେଖୁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମହାମାରୀ ହଉ, ରୋଗ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ, ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କି ବଡ଼ ରକ୍ଷକ ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଏତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ କିଏ ଭଲ ରୋଗ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ତାର ନାଁ ମାନେ ପାଇବା ନାଇଁ। ବାଇବେଲରେ କାହାର ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଦୂତଗଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଦେଇସାରିବେ। ତ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କୌଣସି ମାରି ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାରି ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆଉ ସେ ମାରି କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣାର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ? ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ଧର ଆଲୋକ ଭଞ୍ଜା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଭଞ୍ଜା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କହିଦେଲେ, ବାବୁ ତୋ ଦାଦା ଯେନ୍ଟା କହିବେ ସେଟା କରିବି, ମାନେ ସେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଆସିକରି ମୁଇଁ ଯାହା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଦାଦାର ଜାଣା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ସେ ବିଷୟ କହିବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଉ, ଆପଣାକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିଥିବା, ଆପଣାକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ। କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ 11 ପଦ, କାରଣ ସେ ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ପୁରା ନାଁ ଧରିବ, ସବୁ ଗତିରେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସବୁ ଗତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆମ ଜୀବନ, ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କର? ଭୟଭୀତ, ଆତଙ୍କିତ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଆଉ ଆତଙ୍କିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସାଧକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବରେ ଯେଉଁମାନେ ମନୋଯୋଗୀ, ତାଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏକି କେତେବେଳେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧା ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଯିବା କି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଯିବା, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକି କହିବ ଆଉ ଯାଇ ବି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେଇ ମୂଲ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ମାନେ 5 ବଜେ ମାନେ 5 ବଜେ, ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି ତାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମମାନେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଜଣେଇବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ଆମେ ନାଇଁ ଜଣାବାର ତ କେମିତି କରିବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସୋର୍ସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିବି ତାହେଲେ ଯାଇକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନେ ଜଣେଇବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ସବୁ ଗତିରେ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯାଉଥିବା, ଆସୁଥିବା, ବାହାରକୁ ଭିତରକୁ ସବୁ ଗତି, କେଉଁଠି ଯଦି କରୋନା ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଗତି କରବାର ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଭିତରେ ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଦେଖବାଟା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାଟା, ଲୋକମାନେ କିପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିପରି ଘାୟଲ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନିର୍ଭୟରେ ଗମନ କରନ୍ତି।
ନିର୍ଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସବୁ ଗତିରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି କହିନାହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୋ ଲୋକ ଯାଉଛି ସେଠି ଯଦିଓ ମହାମାରୀ ଅଛି ଯଦିଓ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯଦିଓ କିଛି ବାଧା ଅଛି ଯଦିଓ ବିଘ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଦୂତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ତାହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରବଣକାରୀ ଆଉ ବଳରେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଦୂତ ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ବେଷ୍ଟ ଯିଏକି ଫେଲୁଅର ନାଇଁ ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସବା ଲାଗି ସମୟ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମେସେଜ ଯଦି ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଏଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମେସେଜକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମେ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛୁ କ'ଣ କରିଛୁ ଆମଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଜିହୋସିଓ ତାର 5ର 13-14 ପଦ ଚିରିହ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ମେଲାଇ ଅନାଇଲେ ଆଉ ଦେଖ ନିଷ୍କୋଚ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତ ଏକ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ସେଥିରେ ଜିହୋସିଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ କି ଆମମାନ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ? ତହୁ ସେ କହିଲେ ନା ମାତ୍ର ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ଏବେ ଆସିଲୁ। ତହିଁରେ ଜିହୋସିଓ ମୁହଁରେ ଭୂମିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି? ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛ ତାହା ପବିତ୍ର। ଆଉ ଜିହୋସିଓ ସେପରି କଲେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜିହୋସିଓ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଦୂତ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜିହୋସିଓଙ୍କ କି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜିହୋସିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ କି ବିପକ୍ଷ ହଉ ଜିହୋସିଓ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ସେନାପତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ସେ ତାର ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ଯଦି ମାଗିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ମୁଁ ପାଇବି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବେ
आमने तो जानिबा नहीं ना आमने करि परिबो किंतु तांकर वाक्य श्रवणकारी बड़े पराक्रांत एहीपरि लोक मान से कौन करेंगे दूत मान को आमर सुरक्षा निमंते से पठेबे बोली लेखा आईटा हूँ आमर विश्वास योग्य वाक्य आ सुनिश्चित भाव से पठाती केते क्षेत्र में आमने देखी अच्छु जे परमेश्वर तांकर दूत मान को प्रेरण करी आमान को साहाय्य करी आगामी दिन में आम समस्त को परमेश्वर सही परि भाव में साहाय्य करेंगे आम दृढ़ विश्वास जे आम समस्त कौन करूँ से साहाय्यकारी को आमने प्रार्थना द्वारा मागू आर बल पराक्रांत वाक्य श्रवणकारी वाक्य पालनकारी लोक कौन करेंगे पठेगी आम कौन करेंगे सुरक्षित करेंगे यही वर्तमान समय निमंते जो मैंने भयभीत से आगामी दिन निमंते प्रत्येक समय निमंते आम वाक्य को जाना आवश्यक जेहेतु सदा प्रभु परमेश्वर तांकर लोक मान से प्रेम कर दूत मानकर माध्यम से कौन करती लोक मान से साहाय्य कर देखना विभिन्न प्रकार साहाय्य रोग समस्त जेकोसी रोग होना कहीं आम से बेसदा पोखरी जी कि जाऊँगी पहुँची जाऊँगी प्रथम से कौन हो सुस्थता लाभ तो प्रभु आम सुरक्षा निमंते रोग नहीं बोलिक कहमा नहीं ये देखना बेसदा पोखरी जेकोसी रोगी होना कहीं नहीं जेकोसी रोग पीड़ित होना कहीं माने मनुष्य के अच्छे माने आमंतर रोग सुनिश्चित भाव में अच्छी आ रोग सुस्थ हबार उपाय प्रभु कर प्रभुंर निकटवर्ती जो मैंने हमें से कौन होती रोगरू सुस्थता पाई से समय तार तल को तल आम देखा ताले से जगार 38 वर्षर रोगी को आम पाई 38 वर्षर रोगी को पाई प्रभु तांकर महान कार्य करने निमंते आमान को कौन कर सुरक्षा देवा से पाठ तांकर जो दूतगण मान से विभिन्न भाग 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 कर रखे आम खाली प्रभु को मागिबा प्रार्थना द्वारा प्रभु मोर ये समस्या अच्छी प्रभु मत समस्या दूर कर कौन करेंगे प्रभु आज्ञा देवे नहीं समस्त गति आम को सुरक्षा देवा निमंते ताहांकर दूत मान से कौन करेंगे आम जदि आगे विपद थी नहीं आगे जदि विपद थी ताहले से विपद के आम जीवार आगर कौन करेंगे प्रभु दूत मान द्वारा सैन्य मान आमर भारत जो सैन्य मान अच्छा सैन्य मान जीवा आगर आगर कौन होता है सुरक्षित भाव सुरक्षा निमंते आगर आ गोटे दल जा गोटे दल से सुरक्षा देवा जिते आम महामान्य प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति जाती जो रास्ता से रास्ता सुरक्षित रहा निमंते कौन करती आगर गोटे कमांडर जाए कमांडर नहीं कहीं राष्ट्रपति जीवे प्रधानमंत्री जीवे मंत्री जीवे से आगर कमांडर माने जाइए कौन करती सुरक्षा सुरक्षित भाव में जो जेपरी जई हम पहुँची हम से सुरक्षा गार्ड मान नियोजित कर तो आम सदा प्रभु परमेश्वर आम को ये जगत मध्य आम को बाहर जीवार और भितर आसबार उत्तम विषय आम को जन आम केवल यही वाक्य को कौन करवा विश्वास करवा और विश्वास कलापर यही वाक्य अनुजाई आम प्रभु ठारे नवेदन करवा आ प्रभु आम नवेदन शुणे आ से कौन करेंगे दूत मान को पठेबे आम को सुरक्षा देवे प्रभु आम समस्त को साहाय्य करें।
Amen.